We now move on to the key part of the event, which shall be a discussion about the journey of Anbenum Peruveli with the people who've been an integral part of the project. The discussion will be moderated by Krishnapriya, a visual artist and the artistic director of Onemai Foundation. Of course, I don't have to introduce a lot of people in this discussion, in this panel here, but I'm anyways going to sort of introduce everyone. So Sanjay, of course, Sanjay Subrahmanyan is the man of the match. And of course, you've just all listened to an amazing music exploration that he's taken on with Roldan. This is quite a shift from what I think he's previously done. And in many ways, this project has become a very special project because of a lot of decisions and possibilities that he's sort of opened up for us. So thank you. And I'd like to welcome Sean Roldan here. Of course, Sean, I think we all know him as both an independent artist as well as someone who's, sort of transformed to move into the mainstream media, but still holding on to the spirit of independent music, and in fact sort of thinking about how both of these worlds are still possible for you. I think that's quite amazing. So Rafiq Ismail, so I of course really, so we've only seen one part of what Rafiq has done so far. The film is yet to come. So Rafiq, I think, has been, particularly in this process, been a very, very sensitive contributor. He has very sensitively taken the music and the spirit and the essence of the entire project in a way that has been very meaningful for all of us involved. So of course, we look forward to your film. And so Vignesh Sundaresan, as you all heard him speak, I think has been part of a lot of art initiatives. He has been particularly interested in working in the Tamil space. And the Onemai Foundation has, in a sense, become, I think, particularly with the beginning of this project, is sort of taking on this form of working and funding in a way that is also non-commercial, but then in a way where everyone can participate. So I welcome you, Vignesh. And of course, A.S. Panneerselvan, who is in many ways central to the project. In fact, it is he who actually initiated this entire effort. So we know Sanjay, we know Panneer for a very, very long time. Primarily, I think in many different ways, of course, as a journalist, as a writer, and interestingly, as an art collector as well. So he has a very special art collection in his house, which is always a pleasure to experience. So thank you, Panneer. So I'd like to start with Panneer. So in fact, நீங்க தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான ஆரம்பமே வந்து உங்ககிட்ட தான் வந்தது, which is வந்து years back-ஆ வந்து சஞ்சயோட மியூசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்து it was something that I think for me personally it actually came from Panneer. And அங்கிருந்து வந்து வேண்டும் வள்ளலார் இந்த ப்ராஜெக்டோட ஒரு பிகினிங், ஒரு சோர்ஸாக வந்து நீங்கள் தான் இருந்திருக்கீங்க. So love to hear from you on how you sort of thought about all of this right in the beginning. See, there are two interesting trajectories in Tamil poetry. One is by Avayar. And Avayar has lists out a series of Vandam. ஒருவரும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம், ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம். பல வருஷம் கழிச்சு there is a counter response to that, which is saying Vendum, which is Vallalar. I thought that is a very, very interesting dynamic in this language. Therefore, there is somebody who is asserting these are things which I am not going to do. And then there is somebody else who is asserting these are things I want. And I thought that these two are extremely complementary. ஆனால் இது வந்து என்னென்னா தமிழை தாண்டி வெளியவே போகலை.
இங்கே இந்த அதிவீர பாண்டியன் இதை பார்க்கும்போது ஞாபகம் வந்தது வந்து என்னென்னா, ரொம்ப நாள் முன்னாடி வந்து பீம்சந்த் ஜோஷியும் எம்எஃப் ஹுசைனுடைய ஜுகல்பந்தி நடந்தது. பீம்சந்த் ஜோஷி எம்எஃப் ஹுசைன் நடக்குது, நம்ம ஊர் ஆளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இடம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தது. அப்போ வள்ளலார், கபீர், ரூமி அப்படிங்கிறது வந்து மனசுக்குள்ளேயே இருந்த ஒரு ட்ரையோ. கபீருக்கும் ரூமிக்கும் கிடைச்ச ஒரு இடம், வள்ளலார் கிடைக்கலங்கிற ஒரு ஆதங்கமும் உள்ளே இருந்தது. இதெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆசையாக தான் இருந்ததே தவிர அதெல்லாம் ரியாலிட்டி ஆகலன்னு நினைக்கவே இல்லை. இதை ரியாலிட்டியாக மாத்திரம் வந்து இந்த ஆர்டிஸ்டான சஞ்சய் சுப்ரமணியமும் இந்த ஃபவுண்டேஷன் நடத்துகிற நீங்களும் தான். ஆசைகள் வந்து நிறைய இருக்குது, ஆனால் அந்த ஆசைகள் வந்து ரியாலிட்டி ஆகணும்னா நீங்களாம் வந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஸோ அடுத்து ஆக்சுவலி சஞ்சய் உங்களோட இந்த ஒரு யுனிக் ஜங்ஷனில் நீங்கள் இருக்கீங்க. ஆஸ் இன் தேர் இஸ் அ ஷிஃப்ட் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ரஃபீக்கோட படத்தில் வந்து ஒன் வில் ஃபுல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூனோ வாட் திஸ் இஸ். பட் இந்த ஷிஃப்ட்டை பற்றி நீங்கள் வந்து இஃப் யூ கேன் டாக் அபவுட் தேட் அ பிட். ஷுவர். ஆக்சுவலி எனக்கு மைண்டில் வந்து ஒரு ரொம்ப வருஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம வந்து ஏங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு என்வாயன்மெண்ட், தட் இஸ் கர்நாடிக் மியூசிக் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஸ்பேஸ்லேயே இருந்துட்டுருக்கு. அது வெளியில் போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸோ இருந்தாலும் இட்ஸ் நாட் ஏபிள் டு மேக் தட் மூவ். பட் இட் இஸ் வெரி செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைங் இன் த சென்ஸ் தட் எனக்கு வந்து ஐ ஃபெல்ட் நோ ரிக்ரெட், ஐ ஃபெல்ட் நெவர் இதுக்கு மேலே இதுவே அவ்வளோ ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்குது, இல்லிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்து கண்டினியூஸாக எனக்கு இருந்துன்றதுனால எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தும் ஐ நெவர் யூஸ் தெம். ஈவன் டுடே ஐ டோன்ட் ஹேவ் ரிக்ரெட்ஸ். ஐ டோன்ட் ஃபீல் அன்றைக்கி வந்ததே நான் பண்ணியிருக்கலாமே அப்படி தோணல. ஏன்னா ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டூயிங் வாட் ஐ வாஸ் டூயிங். பட் ஃபார் அ பர்ஃபார்மர் த டஃபஸ்ட் பார்ட் இஸ் டு நாட் பர்ஃபார்ம் ஃபார் எனி பர்ஃபார்மர். அண்ட் அது வந்து மேடையில் பாடி அது வந்து ஒரு மயக்கம் தான், ஒரு அடிக்ஷன் தான். ஸ்டேஜுங்கிறது ஒரு எனி பர்ஃபார்மர். ஒரு சமயத்தில் அப்போ டிகே பாட்டம்மாள் 80 வயசுக்கு ஒரு சேரில் உட்காந்து கச்சேரி பாடினப்போ நான் கேட்டேன், இவ்வளோ வயசுக்கு மேலே அந்த அம்மா பாடணுமா அப்படின்னு. நீ மேடை ஏறினா தெரியும்டா அப்படின்னா. அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஸோ இந்த பேண்டமிக்குங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஒரு 15 நாளைக்கு நம்மளுக்கு கச்சேரியே இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங். இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரைச்சே தான் நமக்குள்ளே நமக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. யூ லுக் இன்சைட் டு சி வாட் ஆர் யூ டூயிங், வேர் ஆர் யூ கோயிங், வாட் ஹவ் யூ டன், வேர் கேன் யூ கோ. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் வந்து டெய்லி கேட்க முடியுது. ஸோ முந்தையெல்லாம் வந்து ஏதோ படுத்துக்கிடுச்சு ஒரு 2 minutes வாட் ஆர் வி டூயிங் நினைப்போம். நெக்ஸ்ட் டே கச்சேரி பிளேனை பிடிக்கணும், போகணும், பாடணும், வரணும், அப்படியே போயிடும். ஸோ இது வந்து ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ ஆர் ஏபிள் டு இன்ட்ராஸ்பெக்ட் அண்ட் ஆஸ்க் அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். And some of the answers that came out of these questions is my own questioning momentல வந்து I said, நான் வந்து மியூசிஷியன், கர்நாடிக் மியூசிஷியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். பட் வாட் am I actually? I am a singer. I sing. ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஆரம்பிக்கச்சு, ஸோ வாட் டு ஐ சிங் அப்படின்னு வரைச்சே தான் ஐ ஹவ் பீன் சிங்கிங் ஒன்லி கர்நாடிக் மியூசிக், பட் ஐ எம் ஒன்லி அ சிங்கர், விச் மீன்ஸ் ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு சிங் எனி திங். அண்ட் வை எம் ஐ நாட் சிங்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்தப்போ, அந்த பேண்டமிக் முடிஞ்ச வெளியில் வர சமயத்தில் எனக்கு வந்து சரி ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு 30-35 வருஷம் கச்சேரி பாடியிருக்கோம், ஒன்றும் குறை இல்லை. பட் இன்னைக்கு வேறு ஏதாவது ஒன்று பண்ண முடியுமா, நம்ம வாய்ஸ் வச்சுன்னு பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணுறச்சே நான் வந்து ஐ அப்ரோச்ட் ஷான் ரோல்டன். ஆக்சுவலி சும்மா அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ ஐ கால்ட் ஹிம் ஒன் டே அண்ட் ஐ செட், நான் வெளியில் வரணுன்னா என்ன பண்ணணும், இதுதான் பேசிக். அதாவது உள்ளேருந்து வெளியில் வரணுங்கிற மாதிரி. அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியல, நீங்கள் என்னத்துக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கிற மாதிரி அவன் என்ன ஒரு மாதிரி பார்த்தான். But to be fair, it was him who eased me into the whole process, in the sense that first he didn't know where I was getting at, but then slowly we kind of spoke about it and then jammed or sang and all that. So அந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து தான் வந்து நான் மூவ் ஆனேன். ஸோ அது மூவ் ஆகி வெளியில் வந்து நான் வந்து ஒரு சினிமாவில் ஒரு ரெக்கார்டிங் பாடி கோக் ஸ்டுடியோ பாடின உடனே this project came. So it was like கரும்பு தின்ன கூலியாங்கிற மாதிரி, யூனோ. ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன்லேயே நான் அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன், இந்த மாதிரி வள்ளலார் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு, எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. ஃபார் அன் ஆர்டிஸ்ட், ஐ கண்டினியூ இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட். ஸோ என்னென்னா, எங்கள் வாத்தியார் ஒரு கதை சொல்லுவார் சின்ன வயசில். அவர் சொன்னார், எத்தனையோ நம்ம மனசில் நினைக்கிறோம்,
எத்தனையோ விஷயங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறோம், அது செய்யறதுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிடைக்கிறதில்ல, செஞ்சாலும் அது பரிமளிக்குமான்னு தெரியாது. ஐ மீன் வெதர் இட் வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர் நாட் வி டோன்ட் நோ. அப்போ அவர் சொல்லுவார், ஒரு ராஜா ஒருத்தன் வரணும், வந்துட்டு நம்மளை வந்து நீ இந்த வீட்டில் இரு, உனக்கு சாப்பாடு உண்டு, உனக்கு எல்லாம் உண்டு, நீ என்ன வேணுமோ பண்ணு சங்கீதத்தை வச்சுன்னு அப்படின்னா we can do wonders அப்படிம்பார். லிட்ரலாக வந்து எங்களோட 11 month எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது அதுதான். பிகாஸ் திஸ் ஹோல் ப்ராஜெக்ட் comes from exactly that space where it says, you guys do what you want, don't worry about anything. Because ultimately, we may be artists, we may be free-spirited, we may want to be creative at our own space, but market forces do determine a lot of things, and our own wants also determine a lot of things. As all artists, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஸோ அப்போ ஏதோ ஒரு நேரத்தில் வந்து அந்த ஒரு ஸ்ட்ரகிளை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவா ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ ஃபைண்ட் வேஸ் டு டூ இட். ஏதோ இது பண்ணுறோம், அது பண்ணுறோம், சொல்லிக் கொடுக்குறோம், வேலைக்கு போகிறோம், 100 வேலை வச்சுக்கிறோம், ஏதோ பண்ணுறோம், பட் யூ கீப் டூயிங் தட். நோ, பட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டில் வச்சு நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்கன்னா, அது அப்போ இந்த 6 பாட்டு முடித்த உடனே ஷான் என்கிட்ட சொன்ன வார்த்தையாக தான், ஐ திங்க் வி ஹவ் டன் ட்ரூ அனார்கி அப்படின்னு. பிகாஸ் இட் கிவ்ஸ் யூ த ஸ்பேஸ் அண்ட் த டைம் அண்ட் த ரிசோர்ஸஸ் to execute something without any restriction whatsoever. Anybody எங்க கூட வாசிச்சவாள் நான் இப்போ ஷாலினி, விக்ரம், ராம்குமார்லாம் இங்கே இருக்கா. ஸோ நாங்கள் when we actually got together first to think up how to come up with a musical idea for this, எந்த விதமான இட் வாஸ் அ க்ளீன் ஸ்லேட். நீங்கள் ஒரு அதிவீர பாண்டியன் பெயிண்ட் பண்ணுறச்சு ஆரம்பிச்சார் தெரியுமா, blank canvas, அதே தான் நாங்களும் பண்ணினோம். ஒரு மியூசிக்கல் பிளாங்க் கேன்வஸ்லேருந்து தான் வி ஸ்டார்டட் அண்ட் இட் ப்ரோக்ரஸ் டு திஸ் ஸ்டேஜ். ஸோ டு தட் எக்ஸ்டென்ட் தட் இஸ் வாட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ். ஐ மீன் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏன்னா ஜென்ரலாக வந்து ஐ திங்க் ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வல்னரபிலிட்டின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராசஸ் தான் அது. But of course, we largely are taught or we learn not to expose our vulnerability. நம்ம வந்து அதை காமிக்கவே மாட்டோம், இல்லை அதை பேசவே கூடாதுன்றது தான் நமக்கு கிடைக்கிற லேர்னிங்காக இருக்குது. பட் ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்குள்ளே அது இல்லாமல் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு இடத்துல வந்து ஐ மீன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஷேரிங் யுவர் வல்னரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆக்சுவலி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஐ டோன்ட் நோ இஃப் பிரசன்னா இஸ் ஹியர், பட் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி நான் ஒரு கச்சேரி பாடினப்போ 87, 88 சின்ன பையன், மத்தியான கச்சேரி பாடிட்டு வந்துட்டு என்கிட்ட சொன்னா, யூ ஆர் நாட் அஃப்ரேட் டு ஷேர் யுவர் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா. சி தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். நோ, பிகாஸ் நம்ம வந்து ஃபெயிலியரை வந்து கவர் பண்ணிட்டு போகிறது ஈஸி, பட் ஃபெயிலியரை ஷேர் பண்ணுறது கஷ்டம். ஆனால் எனக்கு அப்போ தெரியாது, அரியா வயசு. அப்போ வந்து ஐ டிடன்ட் ஈவன் நோ ஐ வாஸ் ஃபெயிலிங். நான் என்னமோ ரொம்ப பிரமாதமாக பாடினதான் நான் நினச்சின்னு பாடிந்தேன். அது ஃபெயிலியருங்கிறது எனக்கு ஐ டிடன்ட் ஈவன் ரியலைஸ் until somebody said, oh you failed but you didn't mind and you pulled it off. அது வந்து over a period of time it develops into confidence. But it starts from that vulnerable space where you are not sure of where you are. That's what it is. Actually, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி it's been a journey for us as well. I mean, of course, Vignesh will speak more about it. உங்களை வந்து 2021 எண்டில் வந்து மீட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இப்போ பர்சோனாவாகவே வேறவாக இருந்தது. பட் ஆனால் ஐ திங்க் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் வி வர் வெரி ஓப்பன் டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பண்ணணுன்றது தான். பட் ஆனால் வாட் இட் ஹேஸ் ட்ரான்ஸ்பயர்ட் ஐ திங்க் இஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் அது and of course in fact today in many ways is just the beginning of a lot of these and of course the album oda beginning inimel da. So thank you. So Sean unga kitta vandu என்னன்னா வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னென்னா வந்து சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இண்டிபெண்ட் மியூசிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது, உங்களுக்கு வந்து ஒரு டீப் கர்நாடிக் ரூட்டும் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்த மியூசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து பல சேலஞ்சஸ், பல மியூசிக்கல் லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து நீங்கள் சவுண்ட்ஸ்கேப்பை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரியில் வந்து இதோட இன்டீரியர் இதுங்க போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் அவுட் ஆகும். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் யூ ஆல்சோ ரெக்கார்டட் அட் தி ஆபி ரோட் ஸ்டுடியோ அண்ட் தென் நீங்கள் வேறு மியூசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸும் இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ கேன் யூ டெல் அஸ் அபவுட் த சவுண்ட்ஸ்கேப் தட் யூவ் கிரியேட்டட்? அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் சஞ்சய் மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு மியூசிஷியனோட வந்து நீங்கள் எப்படி how did you actually work with him? ஓகே நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க, நான் ஒன்றா பதில் சொல்கிறேன்.
முதல்ல வந்து I'd like to thank my musicians before I go into this. Vikram, who played the guitar in this album. Can you please get up? Sorry. That is Vikram. Actually, every stroke of every note that you've heard, it's oozing with passion with his guitar playing. So thank you, Vikram, for coming here. And Ram Kumar. Ram illama ஒரு பேண்ட்ல நான் இருந்ததே கிடையாது. So he's the drummer for Anbenum Peruveli. And of course, a new entrant in our family, Shalini Mohan on the bass. Thank you so much, guys. It all started with these three people, apart from me and Sanjay. I'll get into it in a bit. So, Sanjay நான் சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து ஒரு நாள் மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஸ்டுடியோக்கு வரேன்னு சொன்னார். சரி ஓகே, ஐ தாட் ஓகே ஏதாவது நீ என்ன பண்ணியிருக்க போட்டு காட்டு அப்படின்னு சொல்லுவார்னு பார்த்தா, நான் இது வரைக்கும் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன், அதை பிரேக் பண்ணி ஏதாவது புதுசாக இந்த வருஷம் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஆக்சுவலாக உண்மை என்னென்னா, நான் வந்து ஆல் ஐ எவர் வாண்டட் வாஸ் டு பி சம்படி லைக் ஹிம் இன் மை லைஃப் க்ரோயிங் அப். அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அது கிடச்சா வந்து அவ்வளோதான், அதுக்கப்புறம் லைஃபே ஓவர்ன்ற மாதிரி தான் நான் இருந்தேன். ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு. அண்ட் a lot of my personality comes from him. Maybe the anger or the rage with which I approach the art. இங்கே சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு. I think today is the day we should all share all these things. ஸோ நான் ரொம்ப சின்ன வயசில் பாடி அவரோட கச்சேரி, அவரோட எங்கள் அப்பா வந்து நிறைய வாசிப்பார் சஞ்சய்னாக்கு. ஸோ அவர் வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்கூலில், பிஎஸ்ஐ ஸ்கூலோ எங்கேயோ ஒரு ஸ்கூலில் நான் போய் கேட்டேன். ஸோ நான் வந்து வீட்லேயே மியூசிக் இருக்கிறதுனால ஜென்ரலாக எனக்கு அது ரொம்ப ஸ்டீரியோடிபிக்கலான திங். கர்நாடிக் மியூசிக் இஸ் சச் அ திங் தட் யூ ஆர் பார்ன் அண்ட் பிரெட் இன் இட். ஸோ நீ ஜென்ரலாக யூ டோன்ட் ரெஸ்பாண்ட் டு இட் அ லாட். யூ ஜஸ்ட் பிளே கிரிக்கெட் அண்ட் லிசன் டு யுவர் மாம் சிங்கிங் ஆர் டேட் பிளேயிங் த மிருதங்கம் சம்திங். ஸோ அந்த கச்சேரியில் வந்து சம்திங் ஐ ஃபெல்ட் டேஞ்சபிளி ஹேப்பன் டு மீ பிகாஸ் த பர்சனாலிட்டி இன் த மியூசிக் வாஸ் ஜஸ்ட் ஈவன் an 8-year-old kid could understand what this man was trying to do. வாஸ் குவைட் லைக் அப்போவே நான் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிட்டேன். அதுலேருந்து வந்து எனக்கு என்னென்னா, மியூசிக்கலாக ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் பெஞ்ச் மார்க் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இல்லையா, அந்த மாதிரி கர்நாடிக் மியூசிக்கில் லிமிடேஷன் நிறையா இருக்குது. ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி கன்ஃபார்ம்டான இடத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ அதில் இவ்வளோ விஷயத்தை பிரேக் பண்ணுறதுன்றது எனக்கு. ஸோ அன்னையிலேருந்து நான் வந்து ஐ ஃபெல்ட் லைக் சச் அ ஸ்ட்ரேஞ்சர் டு மை செல்ஃப் பிகாஸ் ஐ டென்ட் பிலாங் எனிவேர். நாட் அ வெரி ட்ரெடிஷ்னல் பர்சன் பர்சே. லேபிள்ஸே ப்ராப்ளம் எனக்கு. ஸோ மை நேம் Roldan. ஸோ நான் ரொம்ப தமிழை லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வேணும்னே ஒரு முரணுக்காகவே நான் ஒரு ஆங்கில பேரை வச்சுக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி தான் நம்ம. ஸோ வல்னரபிலிட்டி இஸ் ஆஃபன் பீன் மை பிளே கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான். ஸோ அதனால் வந்து அவர் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறது வந்து எனக்கு இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் வெரி நர்வஸ். ஆர்த்தியாக்காக்கு தெரியும், அவர் ஒய்ஃப் இங்கே இருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டிங்லலாம் நான் அப்படியே மை ஹார்ட் வில் ஸ்டாப். ஆனால் ஆக்சுவலாக ஒன்று போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். பட் இன்ஃபேக்ட் ஹீ வாஸ் த ஒன் ஹூ ஈஸ்ட் மீ இன் டு தட் ப்ராசஸ். இமேஜின் ஒர்க்கிங் வித் சம்படி லைக் யுவர் hero, for example. I mean, you will be sweating through your back இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. ஸோ அந்த ஐஸை பிரேக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லாட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் ஓப்பன் அப். இன்ஃபேக்ட் வந்து முதல்ல வந்து அவர் எடுத்துன்னு வந்த சில பாட்டெலாம் வச்சு நாங்கள் சிலது பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு சில ஸ்டைல்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லி பண்ணும்போது I was quite amazed that he was so rock and roll about it. லைக் இப்போ நீங்கள் கேட்ட அந்த இது நல்ல தருணம்லாம் வந்து எனக்கு நம்பவே முடியல. ஏன்னா அவர் வந்து இப்போ ஒரு 30 வயசில் இருக்கிற ஒரு கர்நாடிக் மியூசிஷனாக இருந்தால் பரவாயில்ல. அவர் வந்து சங்கீத கலாநிதி அவார்டி அண்ட் இவ்வளோ பெரிய பெரிய உயரங்களை தொட்டதுக்கு அப்புறமா சரி நான் திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எத்தனை பேர் சொல்லுவாங்க அப்படின்றது எனக்கு பெரிய சர்ப்ரைஸாக இருந்தது. அண்ட் நெவர் ஃபார் அ செகண்ட் தட் ஐ ஃபெல்ட் தட் he felt like he never gave us the vibe that now okay young people oda na work பண்றேன் அப்படின்ற. In fact he is the most youngest person. If you talk to my band you will know he's the youngest person in the band actually. So எந்த சேலஞ்சா இருந்தாலும் வா அந்த திரும்பி பாலை நம்ம இப்படி போட்டால் அவர் அப்படி திருப்பி போடுவார். ஸோ ஜஸ்ட் ரைடிங் த வேவ் ஆஃப் திஸ் சஞ்சய் சுப்ரமணியம் பர்சனாலிட்டி வாஸ் சச் அ வெரி கிரேட் திங் ஃபார் மீ டு டூ. ஸோ அது முதல்ல. அண்ட் தென் தீஸ் கைஸ் இந்த மிக்ஸ். முதல்ல இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கும் போது ஹவு டு வி மேக் திஸ் மியூசிக், நம்ம 2 பேரும் பண்ண போகிறோமா, வெறும் வாய்ஸாக இருக்க போதா, இல்லை த மினிமலிஸ்ட் அப்ரோச் வேர் யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் அ பியானோ அண்ட் அ வாய்ஸ் இப்படியெல்லாம் இருக்கலாமான்னு பார்த்தபோது இன்னும் இதை ஏன் நம்ம பேண்ட் அப்ரோச் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ கால் ராம். முதல்ல நான் அவனை தான் கால் பண்ணுவேன் இது வந்தாலும். ஸோ ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு அபவுட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் இட் வாஸ் லைக் விக்ரமோட நம்ம ஆக்சுவலாக ஒர்க்கே பண்ணல. ஏன்னா விக்ரம் ஐ பீன் அட்மைரிங் ஹிஸ் கிட்டார் பிளேயிங் ஃபார் அ லாங் டைம் அண்ட் வி வர் வெரி பர்டிகுலர் தட் வள்ளலாரோட ஆப்டிக்ஸ் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ மியூசிக்னு வந்தால் இது புனிதம்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இது தொட முடியாத விஷயம், இது இப்படி தான் பண்ணோம் அப்படி தான் பண்ணோம் நிறையா இருக்குங்க. ஸோ ஆனால் எங்களோட கிளியரான இது என்னென்னா அதையும் அஃபெண்ட் பண்ணாமல் ஆனால் அது ஒரு நியூ லைட்டில்
போர்ட்ரே பண்ணோம். ஏன்னா இப்போ அவருடைய சில வரிகள்லாம் இந்த அன்பே சிவமில் கமல் சொல்கிற மாதிரி தான் பார்த்து பக்குவமாக கோவப்பட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. அவருடைய சில கருத்துக்கள்லாம் காரசாரமாக தான் இருந்தது, ஆனால் ரொம்ப பேலட்டபிளாக தான் இருந்தது. ஸோ அதுக்கு எப்படி நியாயம் சேர்க்கறது, அது திரும்ப நம்ம அப்படியே ஒரு டிவைன் ஜோனுக்குள்ளே பண்ணணுமா இல்லை ஃப்ரீயாக அப்ரோச் பண்ணணுமான்னு சொல்லும்போது we are all getting into a room and of course there is silence because they also know who he is and what he has done. It's quite awkward really. In the first couple of hours கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் when everybody let their head down, like some magic just happened. Ideas started pouring in and நடுவில் வந்து ஒரு sometimes we feel that இதை நம்ம ஹோல்ட் பேக் பண்ணோம், இதை சொல்லக்கூடாது. அண்ட் ஜென்ரலி when I am in my element, I am just a crazy person. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஷூட் பண்ணும்போது. ஸோ சம்டைம்ஸ் ஐ வில் ஜஸ்ட் சே ஸ்டஃப் தட் சில பேருக்கு புரியாது நான் என்ன சொல்கிறேன்ட்டு. பட் வந்து இந்த பேண்ட் வந்து they really kept that act together. Like every verse, like அந்த கல்லார்க்கும்ன்ற ஒரு பாட்டில் எவ்ரி நோட் எவ்ரி ஸ்ட்ரோக்கில் அவ்வளோ தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஐ விஷ் ஐ குட் ஜஸ்ட் அந்த பாட்டை அப்படியே பார்ட்டாக கைட்டி நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். அந்த ஒவ்வொரு நோட்லேயும் இருக்கிற ஒவ்வொரு கதை அவ்வளோ விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே. பட் ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோன்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் அதில் வந்துடக்கூடாது, ரொம்ப ஆர்கானிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் பீன் 11 months now. லாஸ்ட் மந்த் வரைக்கும் we were breaking our heads on the song, strong structure எப்படி இருக்கணும், உதாரணமாக வரக்கூடாது. அவ்வளோ we ended up recording. And then of course Abbey Road Studios coming into this, some folk musicians. எனக்கு என்னென்னா இப்போ வந்து நார்தர்ன் பிரிட்டனில் இருக்கிற ஒரு கல்ச்சர் இருக்கு இல்லையா, இட்ஸ் வெரி நான் இங்கிலீஷ் ஆக்சுவலி. இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அண்ட் the political things that are associated with being a northern British person, right? So I thought it's a great combination, rock, old school rock music, the hotbed of anarchy, and get some northern British folk musicians in it, and maybe we can create something very new, ஒரு புது கன்காக்ஷன். அதே தண்ணி தானே எல்லா டிஷ்லையும் போடுறோம், அதே மிளகா தான் போடுறோம், ஆனால் ஒவ்வொருத்தர் பண்ணால் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது, ஒவ்வொரு சுவையில் இருக்குது, ஒரு பதத்தில் இருக்குது. ஸோ அதில் தான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. ஏன்னா இப்போ ஒரு கிரிப்டிக்கான யாராலையும் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு ஆர்ட் வந்து எப்பயுமே ஆர்ட்டோடைய ஒரு பில்லராக இருக்குது. அது கிராஃப்ட் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் தி டிஃபெண்டன்ட் ஆஃப் we are artists, அவங்கெல்லாம் மெயின் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரே நடுவில் இருக்கிற ஒரே லைன் அதுதான். எதுனா ஜஸ்ட் ஷோயிங் ஆஃப் யுவர் கிராஃப்ட், ரைட்? ஸோ இங்கே எல்லாருமே அப்படி தான் ஆக்சுவலாக குவைட் கிராஃப்டி பீப்புள். ஆனால் அதை யூஸ் பண்ண வேணாம், அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண வேணாம். ஜெனுவினாகவே வில் டீப் டைவ் இன் டு you don't know where you're going, but you keep moving என்ன வருது பார்க்கலான்ட்டு. இன்ஃபேக்ட் அந்த ஸ்பிரிட் வந்து ரொம்ப ரிஃப்ளெக்டிவாக இருந்தது ஆஃப் த வீடியோஸ், ஐ ஷுட் சே, பிகாஸ் we didn't expect to see something like that. நான்லாம் முதல் வாட்டி பார்க்கும்போது I was clean bold ஆகிட்டேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்தது. அதே மாதிரி மேசிடோனியாவில் ஸ்ட்ரிங் செக்ஷன்ஸ்லாம் முதல்ல இல்லவே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் rarely do have, rock records don't have strings particularly, பட் சில பாட்டு கல்லார்க்கும் மாதிரி சில பாட்டு. ஸோ ஸ்டைல்ஸாகவும் ரொம்ப வியர்டான கன்காக்ஷனாக வந்துட்டு ஒரு பாட்லேயும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா, சில பாட்டில் வேர்ஸ் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே எத்தீரியலாக இருக்கும், திடீர்னு இல் பி அ ராக் கோரஸ். So why don't we have a rock chorus on all the songs? Was how we actually mixed rock music into the whole thing. So everybody likes rock choruses, but you don't need to listen to rock songs for that. You can have some other verse and a rock chorus, So and of course Sanjay naoda Carnatic personality வந்து ரொம்ப அந்த அஞ்சாதி நெஞ்சன்ற பாட்டில் அது ஆக்சுவலாக ஒரு ஆரோகணம் தான் அந்த கோரஸே ஆக்சுவலாக. அதே மாதிரி அந்த வேர்ஸ் வந்து ஒரு விருத்தம், இட்ஸ் நாட் செட் டு அ மீட்டர், இட்ஸ் அன் இம்ப்ரவைஸ்டு விருத்தம் which he is singing as a verse. And the chorus is set to a set tempo. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை தான் உடைச்சோம். அதோட இத்தனை நாள் பயணிக்கும் போது தான் தெரியுது, ஒரு டவின்சி மாதிரி ஒரு பெயிண்டர் ஏன் 1 வருஷம் எடுத்துப்பாரு ஒரு இமேஜை வரைகிறதுக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா டைம் இஸ் அ மேஜிக்கல் திங், இட்ஸ் அ ரியலி மிஸ்டிக்கல் திங் டு மீ, பிகாஸ் த மோர் யூ ஸ்பெண்ட் டைம் ஆன் சம்திங், it's just like wine, right? It's becoming something of its own, and I'm squeamish to say that it belongs to anybody. எங்க எல்லாருக்குமே அது பிலாங் ஆகுதான்ற பாயிண்ட்ல கூட நாங்கள் இல்லை ஆக்சுவலாக இப்போ. ஸோ we don't know who added what where, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. So that is what I like about this album, where truly we have gone to a point where we cannot say that ownership can be taken by anyone really. So that experience has been very new to me as an artist, because I'm a control freak. I write my music, I plan everything to bits, but the time that we took to do this whole thing has really taught me something about the collaborative spirit. So although I'm an independent musician, என் பர்சனாலிட்டி அப்படி தான். ஸோ அதனால் வந்து இது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். நான் ஏன் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிஷனாக இருக்கேன்னா ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணுறதுக்கு தான். பட் நாங்கள் ஒரு பேண்ட் அப்போ ஆரம்பித்த போது இதுக்கான
வாய்ப்பில்லை. ஐ மீன் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் ரியாக்ட் பண்ணாங்க, நிறைய அதனால வாய்ப்புகள் கிடச்சிது. இருந்தால் கூட இந்த உங்கள் ஃபவுண்டேஷனோட ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வி ஃபீல் தட் இந்த மாதிரி கொலாபரேஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பாசிபிள். அண்ட் லுக் அட் த டேஞ்சன்ட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க் ஆன் இட், லைக் விஷுவல் ஆர்டிஸ்ட்டு. ரஃபீக் ஐயாவோட ஒர்க்கை பற்றி அவரை நான் கேட்டேன், அவரை எப்படி நீங்கள் எடிட் பண்ணுவீங்க இவ்வளோ ஃபுட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்போ கேட்டாலும் கரெக்ட், அதாவது அவங்க இருக்கிற இடமே தெரியாது, அந்த மாதிரி தே வில் ஷூட். ஐம் வெரி கியூரியஸ் டு வாட்ச் த டாக்குமெண்ட்ரி அஸ் வெல். ஸோ அவரோட பங்கு வந்து ரொம்ப பெரிய பங்கு. இன்ஃபேக்ட் நானும் சஞ்சய் நான் சேர்ந்து தான் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்தோம். பார்த்துட்டு பயங்கரமாக, ஏன்னா யூ டிடன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் இஸ் வாட் அ கொலாபரேஷன் ஷுட் பி. It should surpass your expectations. It should shock you. Maybe art is an unsettling thing. It should make you vulnerable, no? To an extent. So, I think அதோட நான் ரொம்ப நிறைய பேசிட்டேன். But I felt like sharing all these things. So, yeah. In a nutshell, this is what I think. Thank you. Thank you so much. Actually, அதான் நாங்கள் we were there in some of the recording sessions. So, I mean, of course, Sanjay, நீங்கள் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸுன்றது வந்து you've always been in control of your performance. ஒரு கண்டினியூஸ் இது. ஸோ அடுத்த டேக் போகலாமான்றது வந்து எங்களுக்கே வந்து ஐயோ ஸோ ஒரு சின்ன இதுக்கே வந்து அத்தனை டேக் போச்சு. ஸோ ஐ திங்க் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வந்து இஸ் அ வெரி நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வேறு வந்து இதுக்கு முன்னே நீங்கள் டிஜிட்டலாக ஒரு டிஜிட்டல் ஸ்பியருக்குள்ளே இல்லைன்னா மியூசிக்கை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணதில்லை. ஸோ ரெக்கார்டிங் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ சி கர்நாடிக் மியூசிக்லேயே வந்து ஸ்டூடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ் பண்ணுறச்சு we were the first generation of digital recording. அதுக்கு I have done all three phases technically speaking. டேப்பு, அப்புறம் டேட்டு, அப்புறம் வந்து இந்த முதல்ல கம்ப்யூட்டரில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாம் அந்த பிகாஸ் ஃப்ரம் 89, 90 ஐ ஹவ் பீன் ரெக்கார்டிங். ஸோ அந்த மெட்ராஸில் அந்த ஒரு 4 ஸ்டேஜையும் தாண்டி தான் இப்போ இவங்க பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு. ஸோ விச் இஸ் வை இட்ஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட். பட் அந்த பிகினிங் ஸ்டேஜஸில் வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு சங்கதி பாடிட்டு அது எடிட் பண்ணுறச்சே இந்த காவும் அந்த மாவையும் சேர்த்து வைப்போம். 2 தடவை நான் அந்த சங்கதி பாடுவேன். அதெல்லாம் அப்போ ஆரம்பித்தோம், வி ஸ்டார்டட். ஸோ அந்த அளவுக்கு தெரியும். பட் இது கொஞ்சம் ஓவர். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ரஃபீக், நீங்கள் வந்து இந்த அதான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஹாஃப் தான் உங்களோட ஒர்க்கையே நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். இப்போ இதுக்கப்புறம் தான் இந்த படமே பார்க்க போகிறோம். பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு தனிப்பட்ட ஜேர்னியாகவும் இருந்திருக்கு. ஸோ 2 விஷயம். ஸோ வள்ளலாருன்ற ஒரு அவரோட போய்ட்ரி, அவரோட ஸ்பிரிட்டாகவும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாக அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்க. ப்ளஸ் வந்து இதுக்குள்ளே வந்து சஞ்சயோட ஒரு ஆர்டிஸ்டாக அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் இந்த படத்துக்குள்ளே கேப்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் அதை பற்றி அண்ட் அதுக்கு முன்னே வந்து இந்த 6 பாடல்களோட விஷுவலைசேஷனும் வந்து ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இது எல்லாமே வந்து ஒரு விதமாக நமக்கு ரொம்ப அறிமுகமான, ரொம்ப பழக்கப்பட்ட ஆர்டிஸ்ட், ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ், பீப்புள் ஹூ ஆர் வெரி க்ளோஸ் டு அஸ் இன் தட் சென்ஸ். ஸோ ஒருத்தருமே ரொம்ப ஸ்பெஷல். அண்ட் இன் தட் சென்ஸ் அவங்க எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் அவங்களோட இந்த இது கூட ஒர்க் பண்ணி அதை இந்த பாட்டோட ஒரு விஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் மாற்றினதை பற்றியும் நீங்கள். கண்டிப்பாக நிறைய கொஸ்டின் கேட்டதுனால அவர் ஞாபகமாக பதில் சொல்லிட்டாரு. எனக்கு அவ்வளோ ஞாபகம் இருக்காது. சரி, ட்ரை பண்ணுறேன். இருந்தாலும் முதல்ல இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி சொல்லிடுறேன். இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து முதல்ல வந்து எனக்கு ஒரு டீம் வந்து ஒன்று கிடச்சிது, நான் ஃபைன் பண்ணது. அது ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறேன். மீன்ஸ் இப்போ சினிமா மேடைகள்லாம் உட்காந்தா ஒருத்தர் புகழ்ந்துட்டே இருப்பாங்க. இப்போ டேரக்டர் வந்து ப்ரொடியூசரையும் ஆக்டரையும் ஹீரோவையும் புகழ்வார், ஹீரோ வந்து டேரக்டரையும் ப்ரொடியூசர், அப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை இது. நான் சொல்கிறது வந்து இதோட இன்டென்ஷனை சொல்கிறேன். ரொம்ப எனக்கு வந்து சர்ப்ரைஸாக இருந்தது இதோட இன்டென்ஷன். நான் இப்படி ஒரு டீமை கண்டுபிடிச்சதுக்குல மீன்ஸ் என்ன தான் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க, ஆனால் அது பயங்கர சர்ப்ரைஸான ஒரு விஷயம். இப்போது விக்னேஷ் வந்து அவரோட ஸ்பீச் கொடுத்தாரு. ஆக்சுவலாக ஒரு மாதிரி அது நம்ம இங்கேருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ ஒரு ரெட் கேமரா ஒருத்தர் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாலும் ஒன்று பேசுவார், அடுத்த எக்ஸிபிஷனில் அவர் வந்து கண்ணானுக்கு பேசுவார், அது கண்ணான் தான் இதுன்னு. அந்த மாதிரி ஒரு ஏதோ ப்ரொமோஷன் ஸ்பீச் மாதிரி இருக்கும். அப்படி இல்லை, அந்த ஸ்பீச்சை நீங்கள் யாராவது இப்போ திருப்பி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதில் ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரீம் இருக்குது. அதில் வந்து
ஒரு அவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குது. இப்படி ஒரு 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 யூனிக்கான டீம் இருக்குல்ல. அதாவது நம்ம இப்போது எல்லாமே கமர்ஷியல் ரிசல்ட்டுன்னு போனதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம், இதோட எய்ம் என்னவா இருக்குன்னா, இந்த டைமில் ஒரு விஷயம் வந்து அடுத்த யாராவுக்கோ இல்லை இன்னும் ஒரு 500 வருஷம் கழிச்சோ போகுது. ஸோ அது எதுன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த விஷயத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை அதை நிறுத்துறதுக்கான என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான். இப்போ வெறும் இது ஆல்பமாக இருக்குது, சரி ஓகே ஆல்பம் இருக்குது, இப்போ அது 4 பேர் கேட்பாங்க, அது இதாகும். கண்டிப்பாக அது சஞ்சய் மாதிரி ஒருத்தர் உள்ளே இருக்கும்போது அதுக்கு சாகாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இருந்தாலும் சொல்கிறேன், அது அப்போ அதை இன்னும் எப்படி மெருகூட்டுறது, எப்படி இது உள்ளே வைக்கிறது, அந்த டைமுக்குள்ளே அதை எப்படி உள்ளே வைக்கிறதுங்கிற ஒன்று இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த தாட்டோட ஒரு டீம் வர்றது இருக்குல்ல, இது எனக்கு பயங்கர, நான் இவ்வளோ நாள் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு டீம் எனக்கு எப்படியோ அமைஞ்சுது. ஸோ அதுலேருந்து தான் இது எல்லாமே அமையுது. இதோடைய குவாலிட்டி, இந்த மியூசிக்குமே இப்போ என்னென்னா இவருக்கு தெரியும், நம்ம டீமாக ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு கண்டென்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுவோம். அந்த கண்டென்ட்க்கு இப்போ என் மைண்டில் அந்த கண்டென்ட் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு எமோஷன் வேணும், இவரை போட்டு தொந்தரவு பண்ணுவோம், இல்லை இந்த டியூன் வேணாம் அந்த டியூன் வேணும். இதில் எதுவுமே கிடையாது. இதில் நான் உட்காந்து நான் பண்ணது என்னென்னா இவங்களை வேடிக்கை பார்த்தது தான். ரொம்ப இவங்க பண்ணுற ஃபன்னு எல்லாத்தையுமே அவ்வளோ வேடிக்கை பார்த்தேன். பர்டிகுலராக ராம்குமார் பண்ணுற இதெல்லாமே நீங்கள்லாம் பார்க்க தான் போகிறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரியா. ஸோ இந்த இன்டென்ஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது இதை ஒரு நம்மளை பண்ண வைக்குது சில விஷயங்களை. அப்புறம் வளரார் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு வளராரை பற்றி பண்ணணுன்னு நினைக்கும்போது ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. அப்புறம் பர்டிகுலராக என்னென்னா இன்ஃபர்மேட்டிவ் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, அதுவே டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது. ஸோ இப்போ டாக்குமெண்ட்ரி அந்த இதை இழந்துருச்சு கம்ப்ளீட்டாக. ஒரு மாதிரி ஒன்று தன்னோட ஏஸ்தட்டிக் டேலண்ட் நிரூபிக்கணும், இல்லைனா ஒரு மாதிரி ஒரு பெப்பியாக ஒன்று சொல்லணும், அதில் பிளட் இருக்கும், இது மாதிரி இருக்கும். அப்படி தான் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இருக்குது. ரொம்ப ட்ரமேட்டிக்காக டாக்குமெண்ட்ரிஸ் போயிட்டுருக்கு. அந்த நேரத்தில் இன்ஃபர்மேட்டிவ் டாக்குமெண்ட்ரி, இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி, ஒரு சர்ச் டாக்குமெண்ட்ரி ஒன்று ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 இயர் ரிசர்ச் அது. ஸோ அதுக்கான எந்த பிளாட்ஃபார்மும் கிடையாது, அது எங்கே போய் வைக்கிறதுனே தெரியல. ஆனால் அது அவ்வளோ பெரிய ஒர்க்கு. நான் பண்ணேன்னு சொல்ல, என்னோடய டீம், அந்த டீம் எல்லாமே அவ்வளோ எஃபோர்ட் கொடுத்தாங்க, அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் அது எங்கே போய் சேர்றதுன்னு அது நம்ம அப்படியே அது பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் தயாராக மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம். ஸோ இப்படி ஒருத்தர் வரும்போது நம்ம அதை எவ்வளோ பொட்டென்ஷியலாக யூஸ் பண்ணணும், அப்புறம் வளராத மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட்டை எவ்வளோ பொறுப்போடு நம்ம அதை டீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் என்னென்னா ஏன்னா ரொம்ப கேட்டிங்கன்னா நான் இது ஒரு எஃபர்ட்லெஸ் ஒர்க்குன்னு தான் எனக்கு சொல்லுவேன். ஏன்னா மீன்ஸ் அதை பொறுப்பு இல்லாமல் நான் அட்டென்ட் பண்ணலன்னு சொல்ல, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நான் ஒர்க் பண்ணுறது. எனக்கு ஈவன் எடிட் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் பாட்டு கேட்டுகிட்டே எடிட் பண்ணுறதுங்கிறது இருக்குல்ல, அது எவ்வளோ பெரிய ஜாலியான விஷயம். அதுவும் சஞ்சய் பாடுறது சான்றோட விஷயம். நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ரி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். அது அந்த ஜாய் நான் ஏன்னா நான் லாஸ்ட் ஒரு 10 days தூங்கவே இல்லை. ஏன்னா அந்த ஃபைனலுக்கு வரைக்கும் சின்ன இதுலேயுமே சின்ன எரர் இருக்குது, அதெல்லாம் இப்போ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி ஒரு சுட தான் அவங்களுக்கு போட்டு எடுத்துருந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனாலுமே ஒரு பயங்கர ஒரு ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்தது ப்ராஜெக்ட். ஸோ ரொம்ப அபூர்வமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் தமிழில். இது இன்னும் நிகழணும். விக்னேஷ் மூலமாக இன்னும் பெரிய பெரிய வேலைகள் விக்னேஷ் நிறையா அப்ராடில் பண்ணிகிட்டு இருக்காப்புல. தமிழில் இங்கே மாதிரி நிறைய இருக்கிறோம். ஸோ நான் என்ன சொல்ல, இன்னும் நிறைய பேர் ஃபைன் பண்ணணும் நம்ம அந்த மாதிரி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஸோ விக்னேஷ், இப்போ நீங்கள் பேசும்போது ஆல்டர்னேட்ன்ற ஒரு லார்ஜர் ஐடியா பற்றியும் பேசுனீங்க. வேறு ஆஃப்கோர்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம தமிழ் சூழல் இல்லை இந்த ரீஜனல் இதுக்குள்ளே ஒரு கமர்ஷியல் இல்லாத ஆர்ட் ப்ரொடக்ஷன்ன்றது எல்லாமே ஸ்லோ டவுன் பண்ணி டைம் எடுத்து கான்டெம்ப்ளேட் பண்ணி ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ளேருந்து ஆர்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அது ஆக்சுவலி உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டமான, நிறைய பேர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி நிறைய பேர் சஸ்டெயின் பண்ண முடியாத ஒரு இடத்துக்குள்ளேருந்து தான் இந்த சூழல் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு இதுக்கான ஃபெசிலிட்டேஷன் பண்ணணுன்றது
அதுவும் பர்டிகுலர்லி வந்து இந்த கான்டெக்ஸ்டில் வந்து பிளாக் செயின்ன்ற ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷனையும் நீங்கள் யோசிக்கிற இடத்துல வந்து இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட்டும் சரி, இது ஓவரால் வந்து இந்த கல்ச்சுரல் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணுன்றதை வந்து நீங்கள் எப்படி யோசிக்கிறீங்கன்றது தான். ஸோ எல்லாம் அதாவது இந்த கொஷினுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, அதை பற்றி. ஏன்னா வந்து ஆக்சுவலி எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே சந்தோஷமாக தான் ஆரம்பிப்போம், சந்தோஷமாக முடிக்கிறோமான்றதான் வந்து ஸோ அந்த அந்த வகையில் வந்து ஆக்சுவலி இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது இல்லைன்றதை தாண்டி, ஏன்னா கமர்ஷியல் நான் கமர்ஷியல்ன்றது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, நம்ம இப்போ கமர்ஷியல்னா நான் கண்ணை முடி ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து கண்ணை முடிக்கலாம். ஏன்னா வந்து நான் கடைசியில் பேப்பர் மட்டும் பார்த்தா போதும், இந்த பாட்டம் லைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதாவது ப்ராஃபிட் வரலையா சரியில்லை அந்த மாதிரி. ஆனால் அதுவே வந்து நம்ம நான் கமர்ஷியல் வந்துருச்சுன்னா எவ்வளோ குழப்பங்கள் இந்த இடத்துல வந்து உண்டாகும் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த குழப்பங்கள் நிறையா வந்து ஆக்சுவலி நான் அனுபவிச்சிருக்கேன். அண்ட் வந்து அதாவது நானும் லேர்ன் தான் பண்ணுறேன். இந்த சென்ஸ் வந்து என்னோட ஒர்க் என்ன அண்ட் வந்து என்னோட டே டு டே என்னோட ஒர்க் என்னவா இருக்கணும்னு வந்து மெயினாக கற்றுக்கிறதும் அது 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 டுவர்ட்ஸாக மூவ் பண்ணுறது தான் ஆக்சுவலி என்னோட மெயின் ஃபோக்கஸாகவே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கும்போது ஓகே நம்ம என்ன வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நானே வந்து யோசிக்க ஆரம்பிப்பேன். இப்போ இந்த வெப்சைட்டோ இல்லை எதுவோ, ஏன்னா இப்போது ஒரு ஒரு ஏதோ ஒன்றத்தை வந்து ஒரு மானிட்டரியாக நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோன்றது வந்து நம்மளை அந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து ரொம்ப தூரமாக ஆக்குது. அப்போ நம்ம யாருன்னு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த வந்து ராஜா ஒருவர் நம்ம இந்த வேலையே வேணாம் அந்த மாதிரி. ஸோ வந்து சந்தோஷம் என்னன்னா, இதுக்கு நடுவில் நம்ம எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கலாம், ஆனால் அந்த இன்டென்ஷன் வந்து கரெக்டாக குவாலிட்டியான ஆட்கள் வந்து அதை புரிஞ்சிக்கிற ஆட்கள் வந்து சேரும்போது மட்டும்தான் அது வந்து ஃபைனலாக வந்து ஹாப்பியாக வந்து முடியுது. அந்த அந்த அதுக்கு மெயின் அதான் ஃப்ரம் பன்னீர் வீட்டுக்கெலாம் ஒரு டைமும் வந்து விசிட் பண்ணும்போது ஒரு அதாவது அவர் டைம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பார்ல, அது வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஃபீல் ஆச்சு. அதாவது அண்ட் வந்து ஆர்எம்ஆர்எல் மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து சென்னையில் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து யோசிக்கும் போது எப்படின்னா அவங்களோட டைம் என்ன. இப்போ ஆர்எம்ஆர்எல் வந்து பேசிக்லி ரோஜா முத்தையா ரிசர்ச் லைப்ரரி தரமணியில் இருக்குது. ஒரு ரொம்ப பெரிய இடம்லாம் இல்லை அது. ஆனால் வந்து அவங்க வந்து எவ்வளோ முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து டைமில் வந்து கடத்துறாங்கன்னு. அண்ட் வந்து அந்த ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் ஐராவதம் மகாதேவன் வந்து அது அவரை பற்றி எனக்கு எப்படி தோணிகிட்டே இருக்குன்னா, இப்போது நிறைய பேர் வேணாம் ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு காலத்தில் சொல்லுவாங்களே, இந்த ஓலைச்சூடிலாம் எடுத்து தண்ணியில் போட்டுருங்கன்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதாவது என்னன்னா எவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு பீரியடில் வந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்திருக்கும். இன்னைக்கு கூட வந்து நம்ம தொகுக்கும் போது நிறைய மிஸ்ஸிங் இருக்கும். இதெல்லாம் இல்லை நம்மக்கிட்டன்னு. இதெல்லாம் ஏன் மிஸ்ஸிங்காக இருக்குன்னா, யாராவது பார்த்து வச்சுன்னு இருந்திருக்கணும்ல. அப்போ எல்லா டைம்லேயும் அது இருக்குது. இப்போ வந்து சரி இப்போ தான் வேறு டைமேனா 100 வருஷம் முன்னாடி ஐராவதம் மகாதேவன் மாதிரி ஒருத்தர் இல்லைன்னா, ரோஜா முத்தையா மாதிரி ஒருத்தர் இல்லைன்னா, அந்த ஹோல் செட் ஆஃப் ஆர்கைவ்ஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து லாஸ்ட் ஆகிருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம வாழ்கிற நாள் என்னென்னா அதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இப்போ அதை சுற்றி நம்ம எப்படி வந்து அதை ஆர்கைவ் பண்ணலாம், காப்பாற்றலாம்னு யோசிக்க. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி அங்கங்கே வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு ஆள் வந்து எப்படி ஒரு 50 வருஷத்தை வந்து 50 வருஷத்தை ஒரு டேட்டாவை வந்து இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கம் போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்க்கும்போதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும். அவங்களாம் வந்து ஃபேமஸ் கிடையாது, அவங்களாம் வந்து நோன் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அவங்களாம் வந்து காலைல வரும், அவங்க வேலை செய்வாங்க. ஆனால் என்னென்னா எல்லாம் நிறைய நாள் வாழ்ந்துருப்பாங்க. அது ஒரு சந்தோஷம். வேலை செஞ்சால் நம்ம எவ்வளோ வருஷம் வாழ்வோன்றது வந்து இவங்களெல்லாம் பார்த்தா தான் அதெல்லாம் வந்து ஃபீல் ஆகும் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த எவ்வளோ தான் வந்து இது ஒரு புது ஃபார்மாக ஃபீல் ஆனாலும் ஆக்சுவலி, அதாவது நம்ம எப்படி இதை அப்ரோச் பண்ணுறோம், புது ஃபார்மாக ஃபீல் ஆனோம். ஆக்சுவலி புது ஃபார்ம் இல்லை தான். இந்த கமிஷன் ஒர்க்கோ என்ன நம்ம பண்ணுறோன்றதுலாம் வந்து
இருக்கிற விஷயங்கள் தான் இருந்திருக்கும் தான். ஆனால் வந்து அது அதோட பவர் டைனமிக்கு, அதோட என்விரான்மெண்ட்டு, எந்த ஊரில் இதெல்லாம் நடக்கும்ன்றது வந்து மேபி வேறு வேறு மாதிரி இருந்திருக்கலாம். ஆனால் நான் ஃபீல் பண்ணுறது இப்போவும் அது இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிகிற இடத்துல வந்து அதான் அந்த இன்டென்ஷனை புரிஞ்சுட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை வந்து இப்போ மானிட்டரியாக நம்ம யோசிச்சோம்னா கண்டிப்பாக இந்த ப்ராஜெக்ட் யோசிக்கும் போது கண்டிப்பாக ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது மைண்டில். ஆனால் அதை தாண்டி சப்ஜெக்டாவோ இதுவாவோ வந்து அவங்கவுங்க உள்ளே வரும்போது அது இழுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து ஆக்சுவலி வந்து வாவே. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இதுதான் வேணும்னு கேட்டு வந்து எனக்கு இப்படி இப்படி ஒன்று கேட்டு வாங்கிறது வந்து ஆர்ட் இல்லைல்ல, அப்படி ஒன்று கேட்க முடியாது. ஸோ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து இருக்கிறதும் குவாலிட்டியான அந்த அந்தந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கிராஃப்ட்டு, ஒரு ஒரு விஷயமும் வந்து சப்ஜெக்டு எல்லாமே வந்து சேர்ந்து வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது ஒன்று உருவாகுதில்ல. ஸோ அதுதான் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ எனக்கும் இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து எனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சதுன்னு வந்து நான் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன் அந்த மாதிரி. ஸோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.